У группы ДДТ была хорошая песня, там были отличные слова. И когда тебе хочется долго и громко кричать, вся огромная наша родня умоляет молчать. И сегодня, наверное, было лучше бы промолчать про высказывание Владимира Рудольфовича Соловьева, но все-таки надо как-то сделать исключение, потому что я не понимаю, до какого уровня нужно дойти, чтобы быть одновременно и обладателем Ордена Почета Республики Армения и высказываться по отношению к стране в терминологии, которая больше подходит для описания какого-то низкосортного романа. Что означает начать СВО? То есть можно начать военные действия против любого другого государства, потому что вы считаете, что это зона ваших интересов. Вы считаете, что возможно установить прочный мир, становясь частью каких-то политических процессов внутри того или иного государства. Что происходит в Армении? Установление мира вам не нравится? Или вам не нравится то, что Армения движется вперед к демократии? Вы же, собственно, Владимир Рудольфович, ради этого и орден-то получили. Потому что должны были укреплять добрососедские отношения между Республикой Арменией и другими странами. Что означает метать бисер перед свиньями? Что означает бисер и кто такие свиньи? Можно ли с такими формулировками считать себя журналистом и одновременно другом Армении и армянского народа? Вы знаете, много еще можно сказать, но, скорее всего, я тут поставлю точку, или, скорее, многоточие. Я обращусь вам с строчками стихотворения другого известного русского поэта Иосифа Бродского. «Спи, у истории русской страницы хватит для тех, кто в пехотном строю смело входили в чужие столицы, но возвращались со страхом в свою». Доброго вам вечера, Владимир Рудольфович, если получится, конечно. И не делайте умное лицо. Умное лицо – это еще не признак ума. Все самые большие глупости на этой земле, как говорилось в другом очень известном фильме, совершались именно с этим выражением лица. Приятного вечера. Ռուսաստանցի պրոպագանդիստ Սալավյովը, ով հայտնի է Հայաստանի հանդեպ իր ոչ բարյացակամ, իսկ ավելի ճշգրիտ ասած թշնամական վերաբերմունքով, կոչ արել Հայաստանում ռազմական գործողություններ սկսել։ Այս եւ նմանատիպ հայտարարությունների համար, թե Սալավյովը գլուխը որ պատին եւ քանի անգամ է խփել, պարզ է կարծում եմ բոլորիս համար, սակայն շատ ավելի ուշագրավ է մեկ այլ փաստ, օրինակ թե ինչ էր ասում Սալավյովը մինչ այս ամենը։ Мой близкий друг Самвел Карапетян сейчас подвергается совершенно беспрецедентному давлению продажной, подлой, ничтожной власти. Ստացվում է, որ Հայաստանի Հանրապետության դեմ հատուկ ռազմական գործողություններ իրականացնելու կոչ հնչեցնում է մի մարդ, այս դեպքում Սալավյովը, ով իր մտերիմ ընկերն է համարում Տաշիր Սամոյին։ Կներեք, իսկ հիմա կարող ենք հասկանալ, որ այդ հատուկ ռազմական գործողությունները միտված են Հայաստանում Տաշիր Սամոյին ու նրա խմբակին իշխանություն բերելու համար։ Կարող ենք հասկանալ, որ այս ամեն ինչը Հայաստանի Հանրապետության դեմ սանձազերծված հիբրիդային պատերազմի մի մասն է, որի ակտիվ մասնակիցը համարվում է նույն ինքը Տաշիր Սամոն։ Բարև ձեզ, սիրելի բարեկամներ, ողջունում եմ ձեզ։ Երեք ռուսաստանցի գործարար Սամվել Կարապետյանի եղբոր որդին, Նարեկ Կարապետյանը, մի տեսանյութ էր հրապարակել, որտեղ համեմատում էր Իսպանիայի, Շվեդիայի, Բելգիայի, Դանիայի թագավորական ընտանիքների բյուջեները Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի բյուջեի հետ։ Իհարկե միջազգային ֆինանսական կառույցները, ֆինանսիստները հիմա կախվել են այսպիսի կոպիտ եւ սխալ հաշվարկներից, բայց ես կուզեմ սրան անպայման անդրադառնալ։ Նարեկ ջան, այսպիսի բաներ մի արա։ Ես հասկանում եմ ինչ եմ ասում Նարեկ ջան, որովհետեւ որոշակի հարաբերություններ ունեցել եմ նրա հետ եւ ինձ համար տարօրինակ է իր կեսվածքը, որովհետեւ նախկինում այդպեսին չի եղել եւ նրանք կարծես արհեստականորեն այս հորձանուտի մեջ են գցել եւ դա իրանի չի։ Ուրեմն Նարեկ Կարապետյանը ասում է հետեւյալը. Վարչապետի աշխատակազմի ծախսերը ինք ավելացել 4 անգամ։ Ծախել է վարչապետի աշխատակազմի ծախսը 65 միլիոն դոլար։ Արդյոք Հայաստանը 4 անգամ ավելի լավ է ապրում, Հայաստանի քաղաքացի 4 անգամ ավելի լավ է ապրում, որ վարչապետի աշխատակազմը 4 անգամ ավելի շատ է ստանում։ Որպեսզի հասկանաք, Հայաստանի վարչապետի աշխատակազմը ծախսում ավելի շատ, քան Իսպանիայի թագավորական ընտանիքը, գումարած Շվեդիայի թագավորական ընտանիքը, գումարած Բելգիայի թագավորական ընտանիքը, գումարած Դանիայի թագավորական ընտանիքը իրար հետ վերցրած։ Հիմա դուք լսեցիք, նախ абսուրդ է համեմատել թագավորական ընտանիքների բյուջեները երկրի ղեկավարի բյուջեի հետ, որովհետև օրինակ Դանիայի թագավորական ընտանիքի բյուջեում չկա տեսչական մարմինների գրասենյակի ուրեմն գումարներ եւ տեսչական մարմինների քաղցառայության, Սփյուռքի հանձնակատարի գլխավոր գրասենյակի անվտանգության խորհրդի գրասենյակի, բայց այս էլ ոչինչ։ Նայեք, ինքը ասում է 4 անգամ եւ սուտը սրանում է կայանում։ Ես խնդրել եմ հանել թվերը եւ այդ համեմատական թվերը հեչ իրենց օգտին չի։
Ուրեմն, քանի որ մենք 18 թվականին անցել ենք պարլամենտական կառավարման ձևի, ես խնդրել եմ, որպեսզի գումարները տան 2010 թվականին, երբ որ Նարեկ Կարապետյանի հայրը եղել է Սերժ Սարգսյանի աշխատակազմի ղեկավարը, գումարները տան վարչապետի աշխատակազմի եւ այն ժամանակ կառավարության եւ նախագահի, եւ այդ թիվը կազմել է 29 միլիարդ դրամ 2010 թվականին։ 2026 թվականին երկու բյուջեները միասին նախագահի եւ վարչապետի աշխատակազմի կազմում են մոտ 27 միլիարդ դրամ։ Եվ սա ոչ այլ ինչ է կան աղաղակող սուտ, բայց ես էլ մի կողմ։ Ես խնդրել եմ, որպեսզի համամասնությունները հանեն 2010 թվականի բյուջեում այդ գումարը քանի տոկոս է կազմել եւ 2026 թվականին։ Եվ Նարեկ ջան, էլի սա քո օգտին չի ընդհանրապես, որովհետեւ 2010 թվականին այդ բյուջեի մեջ 950 միլիարդ բյուջեի մեջ այդ գումարը կազմել է 3.1%, իսկ այս տարի նայ հայրիկի ժամանակվանից 4 անգամ ավելացրել են բյուջեն։ Ուրեմն այդ գումարը կազմում է 0.8% համամասնորեն, 3.1% եւ 0.8%։ Եվ այսպիսի բաներ մի արեք։ Մեզ պետք է լավ ընդդիմություն, դուք վատ ընդդիմություն եք։ Իսկ իշխանության համար լավ ընդդիմությունը նշանակում է առողջ միջավայր եւ առաջընթաց։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։